Kulumka ang kumtia Debbarma norok joto nana lamsogo Chini tabsuk jorani kokbro koktumawo. Puilana faide nailayana tirinik koktuma bokorok. Paithago fashal di poro Raja Khor agulio bokkalaikha watui nobani loge kalaikha chikon kothor fiaba kisa wati phaima baino tuilo muithanga orient chomoni sukontala root no khobui kisa jog lahar Shabrom ni betaga amchaini kaisa bicharo khoroksa hamjugno totorawo jutani mala kanruoi shakni richum khugromani logi bokhorokni bukhnai rawoi kami bere rimani pati mongo paithago khoroksini no romkha Shabrom thanani police phiaba tabuk bo kharjak pati mongo kurungjak tei khorok ba lukurok Haino hai ferangni jati kusung tei nungjangnai ti kahamni sanmungo lahar kasulaikha thakura chora amchaini lukurok ababai damtham jora muthub jagui tongkha gonda chorani simi Russia bari thangmani lahar kotor paithago daktino borongni sanmung supungjangnani kokrujangma bai Russia nahar jakha lahar kasumung Lockdown tuyoi tabuksak jora koroi hapangni mungsa wansuk mung fiaba je amsayo corona kobang puk solo laikhe a amsaino micro containment zone saklayoi klaijakna curfew eba lockdown aboni bagai tiar tongo haste hapang fa salo hapani hayong banik thaini covid center berai naimani jorawo a kok saka hasteni mantri okra biplop kumar deb Haino hai samung sitra tangnai rongni choprok mawo kulaikha Jogendranagar CPIM party office hordi poro soksai runani chaitok jaka party office ni doglam sangrong sal horni o party mungno sejamani kok saka CPIM ni ojama Somar Chakraborty tabu koktoma sukruboi Paithago fashal di poro Raja Khor agulio bokkalaikha watui nobani loge kalaikha chikon kothor fiaba kisa wati phaima baino tuilo muithanga orient chomoni sukontala root no khobui kisa jog lahar jingjalo kalaina nangkha baniya khlainai rok no khobui lamate himnai gana gini amsani lukurok Paithago bunislai ulopano phasal diporo Raja Khor aguli bokkalaikha wati klaina sikang nokha somjoi phaima nukheno khatung laikha Raja Khor aguli tongnai lukurok sabsani yagulo klaikha watui asu salni yagulo kasangkha Raja Khor agulni boyarte tongkhor wati nobani logi klaikha chikon kothor piaba kisa wati phaima baino tilomui thangka orange chomnik sugontola rod no khobui kisasuk lahar jingjalo klaina nangkha baniya klaina no khobui lamati himnai gana gina amchaini lukurok haifana a salni sabsani watui Jotin khapono kalangkha kesang rei
রাজাখরা আগুলিনি সিমি প্রণমি ককথুম চিনি খরাং Sabromni betaga amchaini kaisa bicharo khoroksa hamjugno totrawo jutani mala kanruoi sakni richum khugromani logi bo khorokni bukhnai rawoi kami bereri mani patimungo paithago khorok sinino romkha Sabrom thanani police phiaba tabuk bo kharjak patimungo korongjak tei khorok ba lukurok borongni sakawa thepajaka under section 323/354/306/34 IPC তমু সিতা তমনি কক সিলচা মঙ্গ লাই থানাই থাদমে সালমারিও বিচারো খরকসা হামজুংনো তত্রাও জুতানি মালা কানুমানি লগি সাগনি রিসুম খুগ্রুই কামি বেরাইরখা কামিনি লুকরক অবি সিমিয়া বখরনি খাকজা বখনাই রাউই ও হামজুংনো যাইখেনো লাচির লাইখা আমসানি বুড়ি চেরাইরক পাইথাগো ও লাচিমানো সইমানিয়া ওঙ্গই ফরমে সালমারিও বিটি চাউই থিকা অনিলি ত্রিপুরা মঙ্গই ও হামজুক সাবরম বেটাকা আমসানি ও কক্তমা চিনি খরাং তে দাল বিদাল ককথুম বেটাগো আওয়াইমং ওংমানি ইয়াগুলো সাকবাইতাম কেস ফাইল খাইকা Tripura High Court. Aboni yagulo upla kapla salaika Sabrom Bukaksteni Police Ozomarok. Loglogino haino hai tewaisa Sabrom PS case number 25/2021 under section 323/354/306/34 IPC Kerongo. Sabrom Thanaobo Klaijaka FIR. FIR na harmani yagulo video footage nayoi Sangron Sal Horo Khorok Tamno Romkha Sabrom Thanani Police Borongkha Sonjay Tripura Sahadeb Tripura Tei Pohor Tripura খরকতানো বুতা বুফাইয়ং কামি বেটেকানি মনচন্দ্র পাড়া আপনার নাম কি? সঞ্জয় ত্রিপুরা বাড়ি কো? বেটাগা মনচন্দ্র পাড়া। এখন কই আছেন আপনি? সাবরম। কিসে আছেন এখন? ইচ্ছা আছে ডাক্তারের রিপোর্ট নিতে আছে। হ্যাঁ, ডাক্তারের রিপোর্ট নিতে আছে। কেন আনছে আপনাকে থানা পুলিশে? হ্যাঁ, থানা পুলিশে কিসের জন্য সেই যেতে আমি বুঝতে পারছি না। তো আপনি কি ওই কেজিকে জড়িত আছেন? না না। হ্যাঁ, নেই। ওই দিন তো আমাদের কাছে শোনা গেছে আপনিও ছিলেন। আমি ছিল না তো। নেই। তো কেন আনলো আপনাকে? কিসের জন্য আমি সেটা তো বুঝতে পারলাম। আপনার নাম কি? প্রহল ত্রিপুরা। বাড়ি কো? বাড়ি বেটাগা মনচন্দ্র পাড়া। এখন কোথায় আছেন আপনি? ডাক্তারের মেডিকেল এখানে থানায় আনছে আমরা রিপোর্টের জন্য। এখন কোন জায়গাতে আছেন? এখন সাবরং ডাক্তার হসপিটালের সামনে। গাড়িতে? পুলিশ গাড়িতে? পুলিশ গাড়িতে আছি আমি। কারণ আনা হয়েছে আপনাদের? হ্যাঁ, কি কারণে আনা হয়েছে আপনাদের? আমরা এটা জানি না, আমরাকে কেন আনছে এটা আমরা জানি না। সেটা তো আমরা জানি না। আমরাকে কথা বলবো বলে সালের লগে আমরা ধরাই আনছি, মানে ধরিয়ে আনছি। কতক্ষণ আপনাদের আনা হয়েছে? সারা 7টার দিকে আনা হয়েছে। তো আপনার নাম কি? আপনার নাম কি? সহদেব ত্রিপুরা। বাড়ি? বাড়ি বেতাঘাট সমনি বাজার। বেতাঘাটে কি হয়েছে ওই গত 3-4 দিন আগে মহিলাটার? সেটা তো আমি জানি না। আমি জানি না। আপনার কি সেই কেজি আনা হয়েছে? আমি সঠিকভাবে জানি না বলতে আমি তো বাড়ি থাকতেছি না। আমি তো কাজে গেছি বাতে এলাক মশলায়, আমি বাড়ি গেছি। তো আপনারা কি ওই তারপরে বিকেল সকাল থেকে আমি আইতাছি যে এই ঘটনাটা আমি শুনছিলাম বাড়িতে। আপনারা কি ওই বিচার আসছিলেন? না। না। তো কি শুনছিলেন আয়া? তার ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছু আর জানি না। এরপরে না, কি শুনছেন বাড়িতে আইয়া? বাড়িতে আইয়া কি শুনবো? মহিলা তারা তো বলে কইছে যে আমার যে এরকম ঘটনা হয়ে গেছে। কি ঘটনা? তার বউ বলে ওষুধ খাইয়ে বলে মারা গেছে। নাম কি? মহিলার নাম কি? এটা তো আমি জানি না। জামাইয়ের নাম কি? আনন্দ ত্রিপুরা। আনন্দ ত্রিপুরা। আনন্দ ত্রিপুরা এটা জানে না, বুঝছিস? এটা ঘটনাস্থলে সেটা তো আমরা জানি না। বউ তো সব 2 নম্বরই কাজ করছে। তার মহিলা তারা দরিয়া শিক্ষা আমরা যুব সমাজের আগে নীতিদের বুড়া বুড়ি আমলে যে আমরা পাহাড়িদের একটা নীতি আছে, নীতি আছে। সেই নীতিতে আমরা মনে করো দইরা মনে করো তাই মহিলারা তারা মানে গ্রামের মহিলারা দইরা তাদের শিক্ষা দিতে চাই, তুমি এই কাজ করো না। তো আপনারা গ্রাম্য বিচারে কেন এই সমস্ত কাজ কারবার করছেন? হ্যাঁ,
গ্রাম্য বিচারে কেন গেছেন আপনারা? আমি ছিল না, আমি গেছিলাম বাজারে। বাজারে তো নাইয়া তারা মহিলা তারা ইয়ে করতেছে, আমি গেছিলাম, আমি দেখছি মনে করো যাইয়া এই কথা। কি দেখছেন বাজারে? মানে কি দেখছেন? মহিলা গ্রাম্য বিচারে কি দেখছেন আপনি? কি দেখছে বলতে তারা এই বিচার করতেছে আর মহিলারা কি জুতা মালা দিয়েছে, টুলটুল কাটটা দিয়েছে দেখছেন? আমি এ সময় ছিলাম না, আমি বাজার তো নাইয়া ভাত খাইয়া স্নান করে গেছি। তারপরে যাক, মহিলারা তো টুলটুল কাটটা জুতা মালা দিয়ে ঘুরাইছে। হ্যাঁ, কাটছে বলে, হ্যাঁ কাটছে একটু মনে করো কাটটা একটু ইয়ে করছে বলে। আমি টিভিতে মানে অশালীন ছবি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখাইছি প্রমাণটা। তার মানে এইরকম এরকম চরিত্র তো, তার মহিলার চরিত্র তো সবার সামনে প্রকাশ করে দিছে। কে প্রকাশ করছে এটা? আমি সঠিক জানি না। yang te khaksa phaising phasalo sabron bedegani o party mungo grengjak te khorok bano rongkha police borongkha sopna Tripura bwsai pohor Tripura songita Tripura bwsai Sanjoy Tripura Artsloki Tripura bwsai Sahadev Tripura te Toponmala Tripura bwsai Prosonto Tripura phiaba tabu bo kharjak party mungo dadak sidak grengjak te khorok ba lukorok nei bisingni koktuma। আপনার নাম কি? তপনমালা। হ্যাঁ, তপনমালা। কেন পুলিশ আপনাকে ধরে আনছে? ওই দিন কি তো হয়েছিল? আমি তো জানি না স্যার। আপনারে কি কারণে আজকে পুলিশে আপনারে এখানে ধরে আনছে? আমি তো বাড়াতে থাকি, ঘটনাটা কি হয়েছে আমি তো জানি না। তো কি কারণে আপনারে আনা হয়েছে কিছু কি বলছেন? জানি, আমি তো জানি না, আমারে ধরে আনছে। আপনারা কি ওই দিন বিচারে আসছিলেন? আছে হ্যাঁ, পাড়া গ্রামের মানুষরা জানে, আমি তো জানি না। তো আপনি কি ওই দিন সেখানে ছিলেন না। তো তাহলে আপনাকে কেন আনা হয়েছে? পুলিশ কেন আনছে? পুলিশ আপনাকে কি কইছে? মেন আমার স্বামী। আপনার স্বামীর নাম কি? বসন্ত ত্রিপুরা। হ্যাঁ, বসন্ত ত্রিপুরা। কিতা করছে আপনার স্বামী? এই মহিলা লগে আমার স্বামী 4 বছর ইয়ে হয়েছে। তারপর হ্যাঁ, এরপর কোন না আমি তো এই আমরা বাচ্চা দিয়ে কইতে হাতি কোন অসুবিধা নেই, অঙ্গ কাটাই হা। তারপরে আনিছিলাবা বুড়ো মানে গ্রামনি বুড়ো একবার দুইবার নাই হা, একবার দুইবার নাই। অনপরে রমি মহিলা ন মানে বুঝাই হা হেতে বিনি বোমাবো তুঙু বিনি বসাইবো তুঙু বস সব সাকি রহা আং অন্যায় হওয়া। মানে আপনিও আছিলেন এখানে? হ্যাঁ, আপনিও আছিলেন। হ্যাঁ দিনে তো আমি আছে, কিন্তু এই সময় তো হেতের মা তো কইছে মানে ও বিষ্ণুনি বাবা থাকা অঙ্গ আনিব সানা যা শাস্তির থাইর দি সালাবো হুকা যা শাস্তির থাইর দি বকরাসুক বহুকা যা শাস্তির থাইর দি। তো ওই দিন কি ওই মহিলা যে মহিলা এর পরের দিন আত্মহত্যা করছে ওই মহিলা কি ওই দিন বিচারে কি তাদের কি মারধর করা হয়েছে বা তাদের কি ইয়ে করা হয়েছে? না। সেদিন কি বিচারে কি হয়েছিল? আপনিও তো ছিলেন। বিচার তো হয়েছে মায়ের এই বিষ্ণু নহকা মানে নों आरो ই কাম তাহলাই দি সকল মানে সমান হলাই মানে করক সাকা जों কোনো নন মুংস হলাইয়া नों आरो কাজা তারম দি আনি সংসারও বিজাল তাদা দি নিনিবো সংসার তো আনিবো সংসার তো এহলে বুঝাই সাকাবা ব ঘন আরছে অবিশ্রুবা আং মানিয়া আং ববাই আরছে কে কইছে মানি না? এ মেয়ে ইয়া। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি আবার ইয়া কোন কইছি মানে যে মানছে না সে মেয়েটার নামটা কি? অনিল মালাই এ মচ্ছে ইয়া। আচ্ছা, হ্যাঁ, এরপরে তো আইন গেছে। এরপরে কি হয়েছে আমি তো জানি না। আমার নাম ডক্টর শম্ভু মজুমদার। এটা কোন হসপিটাল? সাবরুম সাব ডিভিশনাল হসপিটাল। আচ্ছা, ওই দিন গত কয়েকদিন আগে যে বেতাগার একটা মহিলা যে আপনাদের ইমার্জেন্সিতে শুয়ে আসলো, মহিলাটার নাম? মহিলার নাম অনিমালা ত্রিপুরা। বয়স? হ্যাঁ, উনি ব্রড ডেট নিয়ে আসা হয়েছিল। বয়স? 26 ইয়ার্স। হাজব্যান্ডের নাম? আনন্দ ত্রিপুরা। বাড়ি বেতাকা। তো আপনারা কি ইয়ে করলেন, পোস্টমর্টম করলেন? হ্যাঁ, ওটা 4 তারিখ নিয়ে আসা হয়েছিল। নেক্সট ডেতে ওই দিন টাইম ছিল না, সেজন্য নেক্সট ডেতে 5 তারিখ মানে গতদিন এটা পোস্টমর্টম করা হয়।
তো আপনারা আপনি কি একাই ছিলেন পোস্টমর্টম করার? আমাদের মেডিকেল টিম গঠন করে পোস্টমর্টম করা হয়। আমি ছাড়াও আরও অন্য দুজন ডাক্তার ছিলেন, নাম? ডক্টর তুষারকান্তি নাথ এবং ডক্টর তমাল নাথ। তো আপনারা কি বুঝলেন? এমনিতে তো আমাদের যে এটা পোস্টমর্টম করা হয়েছে এটা তো পুরোটাই এখনও তদন্তের খাতিরে বলা যাবে না। তবে যেগুলি স্পেসিমেন আমরা স্টেট ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠিয়েছি, ওখান থেকে রিপোর্ট আসার পরেই ফাইনাল ওপিনিয়ন দেওয়া হবে। স্যার আমরা তো শুনেছি উনি নাকি মানে ওনাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে বা গলা ধরে দিয়ে ইয়ে করেছে, মানে এরকম কিছু প্রাথমিক ধারণা? প্রাথমিক ধারণা বলতে বিষ খাইয়েছে কি না সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না, কারণ এটা কেমিক্যাল টেস্টের পরেই বোঝা যাবে অ্যাকচুয়ালি বিষের স্যাম্পল আছে কি না বডিতে। আর গলায় ধরে দিয়ে মারার কোনো ইয়ে আছে কি? গলাতে একটা ওল্ড মার্ক আছে, তবে এটা ওই দিনের না, আগের ওল্ড মার্ক। এটার জন্য বর্তমান মৃত্যুর সাথে কোনো কানেকশন নেই। তো আপনারা কি ওই দিনই কি ডেড বডি তাদের পরিবারকে দিয়ে দিয়েছেন? আমাদের কালকে দিয়ে দিয়েছি পোস্টমর্টম করার পর। ঘটনাটা কত তারিখ স্যার? ঘটনাটা 4 তারিখের ঘটনা, পোস্টমর্টম হয়েছে 5 তারিখ। তো আজকে কি ওই ঘটনার রিলেটিভে কি আজকে 3 জনকে অ্যারেস্ট করলো? হ্যাঁ, এমনই তো পুলিশ থেকে শোনা গেছে। ওই 3 জনের নাম? 3 জনের নাম সঞ্জয় ত্রিপুরা, সহদেব ত্রিপুরা, প্রহল ত্রিপুরা। ওদের বাবার নাম? সন অফ শ্রী রাশি কুমার ত্রিপুরা। কোন থানার থেকে নিয়ে আসলো? সাবরুম কেস। কতজন? টোটাল 3 জন। এখন রাত্রে কটা বাজে? এখন তো প্রায় রাত্রে বাজে 9টা 15। তো সাবরুম পিএস থেকে আনলো, তো কেন আনলো? অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে তো ফর্মাল মেডিকেল চেক আপের জন্য আনা হয়, আর বাকিটা তো তদন্ত করবে ওরা। বাড়ি তাদের বাড়ি? সবার বাড়ি বেতাগা, মনচন্দ্রপাড়া, সাবরুম সাউথ ত্রিপুরা। এপিপি সাবরুম এসডিজিএম কোর্টের এপিপি ইনচার্জ হিসাবে আছি। নাম? রতননাথ। গতকাল 6/5/2021 সাবরুম পিএস একটা সমটো মামলা নেয়। সাবরুম পিএসের ওসি দুলাল দত্ত মহাশয় সেই মামলায় সমটো মামলা নিয়ে আজ মামলায় 3 জন, পাহাড় ত্রিপুরা, সঞ্জয় ত্রিপুরা এবং সহদেব ত্রিপুরা, এই 3 জন অ্যাকিউজড পারসনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে এবং তাদের এগেনস্টে পুলিশ 5 দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে ফরওয়ার্ড করে। সেই সঙ্গে 4 জন মহিলা অ্যাকিউজড পারসন, তপনমালা ত্রিপুরা, স্বপ্না ত্রিপুরা, সঙ্গীতা ত্রিপুরা, অঞ্জলক্ষ্মী ত্রিপুরা, 4 জন, তাদেরকে জেল কাস্টডিতে থানায় সাবরুম মহকুমা আদালতে ফরওয়ার্ড করে। এদের বাড়ি কোথায়? তাদের প্রত্যেকের বাড়ি সাবরুম মহকুমার বেতাকা এলাকাতে। কি নিয়ে তাদেরকে ইয়ে করা হলো? তাদের মূলত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে তারা একজন মহিলাকে শ্লীলতাহানি করেছে, মারধর করেছে এবং তাকে মরার জন্য, যাতে সে মৃত্যুবরণ করে তার জন্য তাকে ইনস্টিগেট করেছে। এই অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে। আমরা তো শুনেছি চুল কেটে দেওয়া হলো, সেটা তদন্তের বিষয়। তদন্ত করলে পুলিশ যেটা তদন্ত করে পাবে সেটা অবশ্যই চার্জশিটে আসবে, অবশ্যই সেটা তদন্তে প্রকাশ পাবে। আদালত দীর্ঘ শুনানির পরে পাহাড় ত্রিপুরা, সঞ্জয় ত্রিপুরা, সহদেব ত্রিপুরা তাদেরকে 3 দিনের পুলিশ রিমান্ড অ্যালাউ করেন এবং যে 4 জন মহিলা একিউজড, তপনমালা ত্রিপুরা, স্বপ্না ত্রিপুরা, সঙ্গীতা ত্রিপুরা এবং অঞ্জলক্ষ্মী ত্রিপুরা, তারা 4 জনকে আগামী 15 তারিখ পর্যন্ত, মে মাসের, জেল কাস্টডিতে আদালত অর্ডার
দেন এবং যে 3 জনকে পুলিশ কাস্টডিতে দেন তাদেরকে আগামী 10 তারিখে পুনরায় পুলিশ কাস্টডি কমপ্লিট করে আবার পুনরায় আদালতে তুলবেন। সেখানে পুলিশ এই 3 দিনে কি পেয়েছে তদন্তে এবং সার্বিক একটা চিত্র ফুটে উঠবে আরও ক্লিয়ার করে, তখন বোঝা যাবে এই মামলার পরবর্তী গতি প্রকৃতি এবং আরও কোনো অ্যাকিউজড পারসন আছে কিনা বা তাদের উদ্দেশ্য বা কী ছিল এই অপরাধ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে, সেটা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাবে। সাবরুমে এ ধরনের ঘটনা বিরল, তারপরেও রাজ্যের প্রশাসন এবং পুলিশ এজেন্সি প্রত্যেকটি অপরাধের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয়। সেভাবে এই মামলাতেও পুলিশ সমটো মামলা নিয়েছে, মামলা তদন্ত শুরু করেছে। আমি এই মামলার অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিকিউটর হিসাবে বলতে পারি যে তদন্তের সত্য উদ্ঘাটন হবে এবং এই মামলার 306 আইপিসি যেহেতু আছে সেটা জেলা দায়রা আদালতে বিচার হবে তদন্ত রিপোর্ট সাবমিট করার পরে, এবং সেখানে সত্য উদ্ঘাটন হয়ে তাদেরকে এই মামলাটা রেয়ারেস্ট টু রেয়ারেস্ট ঘটনা, অবশ্যই তাদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা হবে, এটা আমি প্রসিকিউশনের তরফ থেকে বলতে পারি। फासाला पातिमुं थायो थांगै सहिखा साउथ त्रिपुरा हांखनि एसपि डक्टर कुलवान सिंह आबो हाइकेनो फासालो पातिमुंनि पाइथा कक्तमा नाहारनानि बागै बेटका आमचो थांगै सहिखा वुमेन कमिशननि चेयरपारसन बर्णाली गौसमी आकसं বেতাগা এডিসি ভিলেজ মনচন্দ্রপাড়াতে আমরা একটি স্থানীয় পত্রিকার খবরের ভিত্তিতে এখানে একজন মহিলার সালিশি সভা হয়েছিল এবং সেখানে উনি নির্যাতিতা হয়েছেন এরকম একটি খবর প্রকাশিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে একেবারে মৃতা মহিলার বাড়িতে আমরা এসেছি যাতে এই ঘটনাটি সত্যিকারে কি হয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য রাজ্য মহিলা কমিশন থেকে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। এখানে এসে অনিলমালা ত্রিপুরার স্বামীর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, এলাকার অনেক মহিলাদের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং সেখানে এটা সত্য যে অনিলমালা ত্রিপুরা এবং বসন্ত ত্রিপুরার মধ্যে কিছু একটা সম্পর্ক ছিল। সেখানে প্রতিবেশীরা চাইছিলেন যে তাদের এই সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন হোক, তারা যাতে উভয় দুটো পরিবার ভালোভাবে থাকতে পারে সেই চেষ্টা তাদের ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখানে কিছু বিষয় আসে এবং অনিলমালা ত্রিপুরা এতে খুব মানসিকভাবে কষ্ট পেয়ে যান এবং হয়তোবা তারই ভিত্তিতে এই উনি নিজেই বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনাটি এখানে ঘটেছে এবং সেটা সুষ্ঠু তদন্ত হবে, সত্যিকার অর্থে কি ঘটনা ঘটেছে সেটা উন্মোচন হবে এবং আমাদের রাজ্যে এই যে নারীদেরকে নিয়ে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে তা কিন্তু বন্ধ করার লক্ষ্যে রাজ্য মহিলা কমিশন প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছে এবং আমাদের কাজ জারিও থাকবে এবং এই ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত হবে এবং প্রকৃত বিষয় বেরিয়ে আসবে এবং যদি এখানে দোষী ব্যক্তির আদালত সিদ্ধান্ত করবে যে কি হবে, কিন্তু এই ঘটনাটির সঠিক তদন্ত বেরিয়ে আসুক সেই লক্ষ্যে রাজ্য মহিলা কমিশন কাজ করে চলেছে। বিহার করছে জুতা মালা দিয়ে আর পাড়ার লোকে মানে পাড়া পুরা ঘুরি বাজার ঘুরি লই আনছে স্যার, পুরা বাজার ঘুরাইছে স্যার এই চুমনি বাজার স্যার এই লজ্জা স্যার আর পর স্যার চেক করছি স্যার আরে আরে কত আই পুরে গাল্লাই এনে থাকি স্যার আরে আরা ফেলাই ওই দিকে রাখি দিছি স্যার। কে করছে এটা? তারা ফ্যামিলি স্যার। কার ফ্যামিলি? হ্যাঁ কার ফ্যামিলি নাম কোন? বসন্ত ফ্যামিলি স্যার। বসন্ত বসন্তকে তার বসন্তকে তার দাদা স্যার। কার দাদা? ভাইয়ের দাদা। নাম কোন? না ওই যে গর এখন যে আইছিল না না নাম কিটা ওই তো এই গর বাড়ি গন নাম কোন? না নাম সঞ্জয়, সহদেব, প্রহল। এনার দাদা হইছে বসন্ত। বসন্ত বসন্ত কি কইছে?
বসন্ত স্যার কেউ কই না স্যার, বসন্ত কিছু কই না। তাহলে আপনার অভিযোগ কার বিরুদ্ধে? স্যার আমার অভিযোগ ফ্যামিলির লোকে স্যার। কোন ফ্যামিলি? বসন্তর ফ্যামিলি স্যার। বসন্তর ফ্যামিলি আমার। বসন্তর ফ্যামিলির নাম কি? বসন্তর ফ্যামিলি আমি অন কইছি না স্যার। সঞ্জিত ত্রিপুরা, প্রহর, এরপরে সহদেব। তো তারার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আপনার? তারার বিরুদ্ধে স্যার আমার বুড়ে জুতা মালা দিই, এরপরে পাড়ার লোকে মানে পাড়ার ঘুরে দিছে এই রাস্তা দিয়ে। কবে করছে ঘটনা? সোমবার স্যার। কারে ঘুরাইছে? আর বুড়ে স্যার। আপনার বোন নাম কি? অনিলমালা। অনিলমালা কি? অনিলমালা আমার হাজবেন্ড। অনিলমালা ত্রিপুরা না দেববর্মা না কি? ত্রিপুরা স্যার। ত্রিপুরা। তো এটা কবে করছে? সোমবার স্যার। এই গত সোমবার দিন? হ্যাঁ স্যার। কোন সময়টা? 10টা সকালে। হ্যাঁ। কি লেগে করছে এমন? কেন করছে? আর বউ মানুষের লগে ঘুমাই, এরপরে তারা দেখছে স্যার ভিডিও। কার লগে ঘুমাইছে? মানে আমার বউ লগে। বসন্ত স্যার। আচ্ছা, তারা এমন ভিডিও দেখছে? হ্যাঁ। এরপরে তারা ফ্যামিলি আর বুড়ে মারধর করছে এই বাড়িতে, আপনার বাড়িতে? আচ্ছা, মারধর করে এরপরে চুল কাটিছে। চুল কাটি তার শরমে স্যার আর বউ সুসাইড করছে। ভিডিও কে দেখছে? ভিডিও কারে কারে দেখাইছে? ভিডিও আমি তো দেখি না স্যার। আর কে দেখছে? পাড়ার মানুষে দেখাইছে? পাড়ার মানুষে দেখছি না, দেখছে মনে হয় স্যার। আচ্ছা, তারা বাড়ির পরিবারের মানুষ ছাড়া আর কারো মিটিং হইতো না এখানে? মিটিং নেই। মিটিং ঠিক আছে? মিটিং হইছে না স্যার, খালি শুধু তাদের পরিবার, বসন্ত পরিবার, আর কোনো মানুষ না? আর ইউনিফর্মটা কোথায় কি? আর কেউ যুক্ত আছিল না? শুধু আপনার অভিযোগ শুধু বসন্ত আর তার ওই ফ্যামিলির বিরুদ্ধে? হ্যাঁ স্যার। তারাই তারে লজ্জা দিছে? হ্যাঁ স্যার। ওই ভিডিও দেখাইছে? খালি মানুষ কইছে এরকম হইস না, মানে সৌন্দর্য শৃঙ্খলা থাকবে লাই, এরপরে সৌন্দর্য অন বাচ্চা দুগা আছে তারাদের চিন্তা করে এমনি কইছে স্যার। মানুষে কইছে মানে পাড়ার মানুষে? ভালো কথা কইছে, সুন্দর কথা কইছে। তো এরকম যে করছে আপনার বউয়ের বিরুদ্ধে, আপনি কি থানাতে অভিযোগ জানাইছেন? হ্যাঁ। থানাতে কেস করছেন নি? না স্যার। থানাতে অভিযোগ জানাইলেন না কেন? আমি স্যার খালি আমার বউর যে মতে এরকম করছে, খালি তাদের আমি মানে অভিযুক্ত চাই, আমি খালি শাস্তি চাই না স্যার। খালি আমি তাদের বিবেচনা কি কয় কি কই না এটা চাই স্যার। ট্রাইবাল ভাষা দিয়ে ট্রাইবাল ভাষা দিয়ে কি চান আপনি? কি চান এরকম? যাতে খালি স্যার মানে আর জীবন এলাকা গো এরে উংনেতই এরে সুগেতই আর মানুষের লগে এরম না উংনেতই, মানে ব্রুংনি বিড়ি সান লুগো এরে উংনেতই, যা আনি বিড়িন লুগো এরে হুয়া জুতা মালা খাতা খানায় সিগেতই, এমন জোড়া এরে উংনেতই না হয়। হ্যাঁ, বুঝিনি স্যার। দোষ তো নিনি বিড়িনি দোষ না বসন্ত নি দোষ। আনি বিড়িবেনি সাগ দোষ, যখন আনি বিড়িবে সাগ দোষ, যখন মিলে মিশে হইলে আংলে সিয়ে স্যার, আংলে রবারাও বাইনিতে পারলাই স্যার। এমন কর্মচারী দেন আসলে তো আনি বিড়ি না স্যার। মানে উনি কইতাছে আমি তো কর্ম এই রবার দেবার কাজ করি, কইছে দোষ হইলো আমরা মিলে মিশে গেলি গা। তো আমার মিসেস দোষ আছে, এই কথা বলছি, আমার মিসেস দোষ আছে। তো আমি আমার মিসেস আমি ভদ্র কইরা রাখি, আমি কাজ না কইরা, কিন্তু হে উনি তো আমি এন্তু নাই বেগুন তরকারি বা বেগুন রান্ধে স্যার, অনহুয়া দুগা আছে, খোলা দুগা আছে স্যার। খালি আমার এই চিন্তা স্যার, আমি মিডিয়ার সামনে আমার বুড়ে লই গেছে, মিডিয়ার সামনে কি কই দিছে স্যার, আমার বেরেন ঠিক নাই স্যার, কি কই লাগে কি কইছে। ফিয়াবা সাবরুমনি অপাতিমুংনো পাইথাক জরা তৈ বিয়াংনি তৈ বিয়াঙ্गो गयरक आबो जरानो कक सानाय साबरुमनि सिमि बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां। हायनो हाय फेरांनि जाति कुसुं तै नोंजांनाय ति गाहामनि सानमुंगो लाहार कासुलायखा थाकुरा छरा आमसायनि लुकुरक आबो बाय दामथाम जरा मुथुब जागै तंखा गन्डा छरानि सिमि रसिया बारि थांमानि लाहार कतर पाइथागो दाक्टिनो बरंनि सानमुं सुफुंजांनानि ककरुजांमा बाय रसावि नाहार जाखा लाहार कासुमुं चंमारि फायो चंमारि थांगो फियाबा सुलाय जागलांलिया अहानि बुसारंनि थिनां
abo hairan samani jorawo nungjangnai tui kahamni bialo belaino jungzalo klainani nango hasteni kami amsayo tongnai o hani busarok abo hairo kaisa mangfli kasawi phaika gonda chora bkhasteni thakura chora ADC village bisi kolongma romoi ferangni chati kusung tei nungjangnai tui kahamni bialo belaino jungzalo tongo thakura chora ADC village ni bisingo khobjaknai lagiapara goriapara tei shukracariapara ni lukurok phiaba mungsa sakthar mongkurui ADC hapangni naikol adong rokni paithago sangrong salo tei mungsa lama kuri bai ferangni chati kusung tei nungjangnai tui kahamni sanmungo lahar kaso laikya thakura chora amsaini lukurok aba bai damtham jora muthup jagui tongkha gonda chora ni simi Russia bari thangmani lahar kotor paithago daktino borokni sanmung supungjangna kok rujakma bai Russawi nahar jakha lahar kasumung এতে আমার যে সমগ্র দাবি যে লাঙ্গে ভাড়া গড়িয়ে ভাড়া নিনেনি এতে পানির হয়তো বিদ্যুতের হয়তো সে হয়তো আমি এতে অবরোধ বইছে HDMC তো অ্যাপ্লিকেশন দেও গিয়ে তারপরে DWS HDBই তো অ্যাপ্লিকেশন দেও গিয়ে তারপরে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট ওসি তো অ্যাপ্লিকেশন দেও গিয়ে কোনো কার্যকরিতা নয় নিতে আমি আমার দাবি দাবা কার্য পূরণ নয় নিতে আমি আমার লাঙ্গে ভাড়ার পথ অবরোধ করা হচ্ছে পানি এবং কারেন্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক এজন সরকারি কর্মী এজন সরকারি কর্মী এজন আজিল নহনি প্রশাসনত নয় এজন দাবি দাবা পূরণ নয় পর্যন্ত আমি পথ অবরোধ নতুলিব যেহেতু করোনায় নমতায় কোনো আমার পানিতে মরা মরিবার অবস্থা হয়েছে করোনা হিচ্ছু নয় করোনার বাবা হয়েছে আমার পানীয় জলের সংকট তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি আমার লাঙ্গে পাড়া পথ অবরোধ গোড়া বোঝা হই gonda chora ni simi ramoni kokthum Chini Khorang lockdown o tuyoi tabuksak jora koroi hapangni mungsa wansuk mung phiaba je amsayo corona kobang kok solo laike a amsaino micro containment zone saklayoi klaijakna curfew eba lockdown aboni bagai tiar tongo haste hapang fa salo hapani hayong banik thaini covid center berai naimani jorawo a kok saka hasteni mantri okra biplop kumar deb Pasala hapani hayung banik thaini covid center bere naika hasteni mantri okra biplop kumar deb আর সালো মন্ত্রী অকরাই কোভিড সেন্টারনি সেপসাপ রুমুং রংনো সাইটগি নাইখা অ সালো কোভিড সেন্টার বেরেমানি জরাও বিনি লগি টঙ্কা হাসতে সাখাম बेरेनि दागिफां जेके सिंहा DDU डॉक्टर संगीता चक्रवर्ती आकसंग अभी तो जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकें इसीलिए जो व्यवस्था अभी ली गई है उसके अलावा भी यदि ज़रूरत पड़ी तो जो रीजनल कैंसर सेंटर है वहाँ भी हमारे पास 100 बेड की कैपेसिटी है तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं तो अभी हम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है लेकिन हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं इसलिए बेरेमानी पाइमानी यागुलो कक तुम थुंनाय रमाय कक साना थांगै हास्तेनि मन्त्री अकरा बिरो कुमार देव साखा हाफानियाव बेबागै 312 नि कोविड केयर सेंटर सनामै तियाजागनाय ख्लाइजांनाय अक्सिजेन सापरनि सेबसाब्राव खनै कक तुम थुंनाय रंनि सुमुंग कक साना थांगै बतेबो साखा लकडाउन तुयै ताबसुक जरा करै हापनि मुंसा वान सुमुं फियाबा जे आमसाय कोरोना कबांकु सलो लाइखे आमसायनि माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन साख्लै ख्लाइजांनाय कर्फ्यू एबा लकडाउन আপনি বাগে টিয়ার টঙ্কা হাসতে হাপাং নয় বিষয়ে এখনো রাজ্য সরকার ভাবেনি কেন আমরা যে ভিড় ভাট্টা যেইগুলো হয় আমাদের নগর পঞ্চায়েতগুলিতে এবং কর্পোরেশনে আপনারা আগেই জানেন যে নাইট কার্ফিউ আছে এখন যেই জায়গাগুলো বাজার হোক গ্রামীণ বাজার সেগুলো মাইক্রো ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা এখন দেখব টেস্টিংয়ের মাধ্যমে কোথায় বাড়ছে কী করছে যে এমন যদি হয় তাহলে মিডিয়াম বাজারগুলোকে আমরা অথবা তার আশপাশের এলাকাকে আমরা মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট করে কন্টেনমেন্ট জোন করে তাতে কারফিউর ব্যবস্থা করোনা কারফিউ বা লকডাউন যদি প্রয়োজন হয় এই ধরনের ব্যবস্থা ওই কেন্দ্র করব সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার মতো এখন ত্রিপুরাতে স্থিতি আসেনি আর যদি আসে তো সেই বিষয়ে রাজ্য সরকার তৈরি আছে ওইভাবে কাজ করবে আজকে এখানে অক্সিজেন সাপোর্ট বেড করে এখানে 200 বেডের ব্যবস্থা রয়েছে অক্সিজেন সাপোর্ট এখন 100 হয়ে গেছে আর 100 কালকের মধ্যে হয়ে যাবে মানে এখানে 140 বেড অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটেড সহিত আছে আর 60টা রিকভারি বেড আছে
और जे सर बोलेছেন 100টা বেড और আসবে ওটাও কনসেন্ট্রেটেড থাকবে দরকার হলে টোটাল 300 আছে। স্যার কোন ধরনের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বা আপনাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের টোল ফ্রি নাম্বার যদি আপনারা করেন তাহলে হয়তো মানুষ অনেকটা রিলিফ পেতেন, যেটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যত আমরা কাজ করতাম মানুষের একটা বক্তব্য সরকারের পক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট একটা টোল ফ্রি নাম্বার দেওয়া শুধু কোভিড রিলেটেড। हाँ टोल फ्री ऑलरेडी আছে কিন্তু এটা আরও সুদৃঢ় করার জন্য আমরা আরও প্রচার করব, ঠিক আছে? হয়তো এত প্রচারে টোল এসেছে না। টোল ফ্রি নাম্বারগুলো এর আগের বারও আমরা কমিটি তৈরি করেছিলাম এবং টোল ফ্রি নাম্বার দিয়েছি। একটা তো আছে আমাদের যেখানে ইয়ারএস সিস্টেম রয়েছে সেখানে নাম্বার আছে, সেখানে যে বাইরের যারা ছিল এরা সব যোগাযোগ করতো, তার মধ্যে নাম্বার আছে NHM থেকে, হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে, সেই জায়গাতে 24/7 থাকে। বাকি ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজও তার ব্যবস্থা আছে, সেটা প্রচার প্রসার আমি মিডিয়াতে আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, আপনারা দেখান, তো তাতে মানুষের সুবিধা হবে। আর মানে আরও যদি মানে অ্যাডভান্স যদি থাকতো তাহলে মানুষ অনেক রিলিফ পেতেন স্যার। আছে তো নাম্বারগুলো একটু সেইভাবে স্যার প্রপারলি স্যার মানে কমিউনিকেট মানে করা যায় না ওনাদের সঙ্গে। আচ্ছা, সব তথ্য থাকে না স্যার তাদের কাছে। আচ্ছা, তো সেটা যদি আপনি দেখেন স্যার ঠিক আছে, সুদৃঢ় করা যাবে, ঠিক আছে? স্যার আগরতলা শহরে অনেক এমনি ডক্টর আছে, করোনার প্রস্তুতি মোকাবেলায় ত্রিপুরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং আমার জাগ্রত জনতা মিলে আমরা সঠিক দিশায় কাজ করছি। আজকে এখানে আমি এই হাঁপানিয়া যে সেন্টারে এসেছি, এখানে 300 বেডের ব্যবস্থা করা হবে। 200 বেড তৈরি হয়ে গেছে, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর সঙ্গে রয়েছে, আর 200 বেড আজ থেকে চালু করে দেওয়া হবে। তো যারা আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মধ্যে রয়েছে তাদেরকে এখানেও রাখার ব্যবস্থা আমরা করেছি, এবং জিবি হসপিটাল হোক, বিএম হসপিটাল হোক, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোকে আমরা স্ট্রেংথেনিং করেছি যাতে ওই ডিস্ট্রিক্ট থেকে অন্য ডিস্ট্রিক্টে না যেতে হয়। অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, অক্সিজেন ব্যাড, RT-PCR, টুনেট, যে টেস্টিং, এই সবগুলো ব্যবস্থা আমরা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ প্রায় করে ফেলেছি। তার জন্য তার আগের বার যেটা একটা প্রবলেম হয়েছিল, যে ডিস্ট্রিক্ট থেকে যে কোনো পেশেন্ট কোভিড পজিটিভ হওয়ার পরে যদি অক্সিজেনের প্রবলেম হতো তাকে জিবি হসপিটালে নিয়ে আসা, এবার সেটা নয়, এবার সেটা ডিসেন্ট্রালাইজড আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। দ্বিতীয় একটা বিষয় আপনাদের মাধ্যমে আমি বলবো, যে জিবি হসপিটালে ওটিতে আমি কালকেও দেখেছি, ওটি এবং আইপিডি তার মধ্যে 900, 950 করে পেশেন্ট আসছে, যেটা গতবার ওপিডি আমাদেরকে বন্ধ করতে হয়েছিল। এবার আমরা জয়ন্তী ব্লক কোভিড যে হসপিটাল এক্সক্লুসিভ তৈরি করে নিয়েছি। গতবার যখন করোনার প্রকোপটা কম ছিল তখন আমরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছিলাম, কিন্তু এবার সেটা আমাদেরকে তৈরি আছে, এবং যে কোনো সিরিয়াস পেশেন্ট যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হোক বা অন্য জেলার সিরিয়াস হোক, তো সেই জায়গাতে আমাদের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে 221টি বেড রয়েছে, 220টি, আর সবগুলো অক্সিজেন লাইনের সঙ্গে আছে। তো এই ব্যবস্থা গতবার করতে করতে অনেক সময় লেগেছিল, স্বাভাবিক একটা ব্যবস্থা করতে সময় লাগে, কিন্তু এবার আমাদের কাছে সেটা রেডি রয়েছে। তার জন্য এমনিতে যারা রেগুলার পেশেন্ট আছে, যারা জিবি হসপিটালে যায়, বিএম হসপিটালে যায়, রেফারেল পেশেন্ট আছে অন্য কোনো রোগের কারণে, ওনারা যাতে জিবিতে যাওয়ার সময় কোনো ভয় পাওয়ার দরকার নেই। কারণ কি, জয়ন্তী ব্লক সম্পূর্ণ আলাদা। তার আগে যেটা হয়েছিল, জিবির মাঝখানেই 3rd আর 4th ফ্লোরে ব্যবস্থা করা হয়েছিল কোভিডের জন্য। এবার সেটা কমপ্লিটলি আলাদা জয়ন্তী ব্লক। তার জন্য যে কোনো পেশেন্ট জিবিতে যাবে, ওপিডিতে, আইপিডিতে, নিজের পরিবারকে অন্য কোনো রোগের জন্য চিকিৎসা করার জন্য নিশ্চিন্তে যেতে পারে, সেই ব্যবস্থা জিবিতে রয়েছে, এবং তার জন্য প্যানিক হওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি শুধু এটাই বলবো, ইজি টু কোনো কিছু না নেওয়া, কারণ এটা একটা ভয়াবহ বিমারি, এটা 2nd ওয়েভ আসছে, 3rd ওয়েভ আসবে। আর আপনাদের মাধ্যমে যেটা বলবো, টিকাকরণ, এমনিতে টিকাকরণে আমরা ভারতবর্ষে একটা প্রথম যে 1-2টা রাজ্য আছে তার মধ্যে ত্রিপুরা রয়েছে। আমি সবাইকে বলবো যে 45 অ্যান্ড অ্যাভাব
তার পর্যাপ্ত টিকা আমাদের কাছে রয়েছে। সেই টিকাকরণে যেভাবে আমরা প্রথম দিন থেকে করে আসছি সেটা স্পিড আরও বাড়ানো, যত কম সময়ে বাড়ি থেকে বেরোয়ে গিয়ে টিকাকরণ করে নেওয়া। আর যেটা কেন্দ্র সরকার ঘোষণা করেছে বিলো 44 18 বছর থেকে শুরু করে, সেটার জন্য আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি 2টি কোম্পানিতে এবং ফলো আপ করছি। আর আসতেই আমরা সেটাও শুরু করে দেব। কিন্তু আমি আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করব, যার যার বাড়িতে অ্যাবাভ 45 রয়েছে, এখনও একটা সংখ্যা বড় রয়েছে, প্রায় 2.5-3 লাখের কাছাকাছি, 2.5 লাখের কাছাকাছি বাকি রয়েছে। এই 2.5 লাখ যাতে হয়ে যায় তুরন্ত, আপনারা একটা কথা বিশ্বাস করুন যে টিকাকরণের কারণে আগরতলাতে আমরা বড় মাত্রায় টিকাকরণ করতে সক্ষম হয়েছি। তার কারণে অন্যান্য যে আমি নর্থ ইস্টের সিটিগুলি দেখছিলাম, তো কোনো 22% পজিটিভিটি রেট, 30% পজিটিভিটি রেট, কিন্তু আগরতলাতে এখন পজিটিভিটি রেট 6%-এর কাছাকাছি, 6%-এর কাছাকাছি। তো স্বাভাবিক আমরা তো চাইব যাতে আমাদের পার্সেন্টেজটা একদম ডাউন হয়ে যায়। তার জন্য আমি আপনাদের বলবো টিকাকরণে কোনো অবহেলা না করা, আর টিকাকরণ মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাবগুলো, রাজনৈতিক দলগুলো, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সর্বোপরি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী প্রত্যেকটি পরিবারকে বলবো যেটা আমাদের কাছে আছে সেটা আগে নিয়ে নিন, আর যেটা 18 থেকে 54 পর্যন্ত সেটা যখনই আমাদের কাছে আসবে তৎক্ষণাৎ আমরা সেটা শুরু আমরা জানতাম এই বিষয়ে। কিন্তু এই একটা বিষয় আমি বলবো যে তার জন্য ক্যান্সারের আমাদের রেগুলার পেশেন্ট আছে, তো তার কোনো অসুবিধা নেই। অনেকের মধ্যে এটা হতে পারে ওখানে এটা তৈরি হচ্ছে, তো কোভিড হয়ে যাবে, তো ক্যান্সারে আমরা কোথায় যাব? ক্যান্সারের যারা পেশেন্ট, রেগুলার পেশেন্ট রয়েছে, তাদের কোথাও ভয় পাওয়ার দরকার নেই, কোনো কিছু করার দরকার নেই। তাদের যেভাবে আগে ব্যবস্থা ছিল সেইভাবে ক্যান্সার ইনস্টিটিউশনে তার ব্যবস্থা রয়েছে, তার চিকিৎসার জন্য নির্ভয়ে যেতে পারে। লকডাউনের পরিস্থিতি রাজখরা আগুলিন সিমে প্রবলেম ককথুম চিনি খরাং। हाइनो हाइ सामुं सित्रा तांनाय रंनि चप्रक मावक गलाइखा जोगेन्द्रनगर CPIM पार्टी अफिस हरदि पर सक्साइ रुनानि चाइटक जाखा पार्टी अफिसनि दगलाम सांग्रंसाल हरनि अपाति मुंनो सेजामानि ककसाका CPIM नि अजामा समर चक्रवर्ती नाइट कर्फ्यू फोनांजाक जरा फानो सामुं सित्रा तांनाय रंनि यागो यकलिया जोगेन्द्रनगर CPIM पार्टी अफिस सांग्रंसाल हरदि पर सकजानानि नाहार मुंगो पार्टी अफिसनि दगलाम हर फोनांगै रेखा सामुं सित्रा तांनाय रक अपाति मुंनो सेजय फासारो प्ले कार्ड तै खादुमानि फुनुखा CPIM दुब्लि जिल्ला कमिटिनि आदंराव बरंनि सोंमुं नाइट कर्फ्यू चले तंमान जराव बाहायके पातिखा अ सामुं सित्रा आबुनि माना नांनाय सयकुबुक बुस्थुमुं आबुनि लगे लगे सांग्रंसाल हरनि अपाति मुंगो सेजामानि ककसाका CPIM नि अजामा समर चक्रवर्ती গতকাল রাত সম্ভবত আনুমানিক আমরা সকালে যা বুঝতে পারলাম, পার্টি পুলিশ আসার পর পার্টি অফিস খোলার পর দেখলাম যে ঘড়িতে 12:25 ঘড়িটা আটকে গেছে, মানে আগুনের হিট লেগে গলে গেছে। তার মানে 12:15 দিয়ে ঘটনা ঘটিয়েছে তারা দুষ্কৃতিকারীরা, শাসক দলের মদতপুর্ণ দুষ্কৃতিকারীরা এইবার লইয়া 7বার আমাদের পার্টি অফিসটা আক্রমণ করলো। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দা বলছেন যে এই রাজ্যে নাকি 18 নির্বাচনের পর কোনো সন্ত্রাস হয়নি। এগুলি কি হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের প্রশ্ন। আর যেখানে কোভিড-19 নিয়ে সেখানে নৈশকালীন কার্ফিউ চলছে সন্ধ্যা 6টার থেকে 12টার পর ওরা কিভাবে ঘোরাফেরা করছে? পুলিশ কোথায়? প্রশাসন কোথায়? প্রশাসনে কোনো টনক নড়ছে না। এই রাজ্যের এই এলাকার গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিপ্রিয় মানুষ আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই, নিন্দা জানাই, এবং সকাল থেকে অনেক মানুষ কাতার কাছে এসে দেখে যাচ্ছে, নিন্দা জানাচ্ছে, ধিক্কার জানাচ্ছে। কি চলছে রাজ্যে? কোথায় আইনের শাসন? সরকার নীরব দর্শক পালন করছে, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বসে আছেন, নীরব নির্বাক। মানুষ প্রতিবাদে তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। এই ধরনের অত্যাচার হচ্ছে, বারবার পার্টি অফিস গণ আন্দোলনের অফিসকে আক্রান্ত হচ্ছে, গণ আন্দোলন নেতা আক্রান্ত হচ্ছে, কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে। সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তাই আমরা CPIM যোগেন্দ্রনগর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে আমরা তীব্র ধিক্কার নিন্দা জানাই। সেখানে এই ধরনের ঘটনা বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে, সরকার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না, প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অতি সত্বর এর বিরুদ্ধে যারা দুষ্কৃতিকারী রাতের অন্ধকারে ঘুরে যারা এইগুলি কাজ করছে, ধ্বংসাত্মক কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে। নাইলে আমরা আগামী দিন
গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিপ্রিয় মানুষকে নিয়ে আরও আন্দোলন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা আন্দোলন দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলব এবং আমরা প্রশাসনের উচ্চ স্তরে যাব। আমরা পূর্ব থানা এবং আইসির কাছে আমরা যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি। আমরা গিয়ে ডেপুটেশন দেবো, আমরা প্রতিনিধিমূলক যে এগুলি কী চলছে, সরকার কোনো ব্যবস্থা যে প্রশাসন কোনো নীরব দর্শক, সেই জন্য আমরা এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার নিন্দা জানাই এবং সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্ত। সিপিআইএম যোগনগর এই লোকাল অফিস এই নিয়ে 7 বার আক্রান্ত হলো এই 18-র পর থেকে, অথচ গত পরশু দিনে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে 18-র পরে নাকি এই রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ বিরাজ করছে। আমাদের এই অফিসটাই তো 7 বার আক্রান্ত হলো, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ভেঙে দেওয়া হয়েছে, লুটপাট করা হয়েছে। সারা রাজ্যেই এই অবস্থা চলছে, প্রতিদিন বিভিন্ন অফিসগুলো আক্রান্ত হচ্ছে, আমাদের নেতা কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে। কাজেই আমাদের প্রশ্ন, কোথায় পুলিশ, কোথায় সেখানে প্রশাসন? এবং এখন তো একটা নৈশকালীন কারফিউ চলছে, সেই কারফিউর মধ্যে গতকাল রাত্রিতে এই ধরনের ঘটনা আবার ঘটল অফিসের মধ্যে, এবং এই দরজাটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জানলাগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, এবং আগুনের হিট সেই দেওয়ালের যে ঘড়ি আছে আমাদের পার্টি অফিসে, সেই ঘড়িতে আগুনের হিট লেগে ঘড়িটা বন্ধ হয়েছে 12:25-এ। কাজে এতেই বোঝা যায় যে ওই সময়টার মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে। কাজে তখন তো কারফিউ চলার কথা, কারফিউ তখন চলছে, পুলিশ টহল থাকার কথা, পুলিশ তারা সেখানে এসেছিল খবর দেওয়ার পর, তারা সব কিছু লেগে রেখে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আরক্ষা দপ্তরের কাছে, পুলিশ আধিকারিকদের কাছে, যে কোথায় সেই আইনের শাসন? আসলে আমরা বলতে চাই যে আইনের শাসনটা রাজ্যে সেখানে ভেঙে পড়েছে। বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল সেখানে থাকতে পারবে না, তাদের কোনো কর্মকাণ্ড সেখানে পরিচালিত করা যাবে না। কারণ একটা পার্টি অফিস মানে কি, এখানে মানুষ আসে, কথাবার্তা বলে, তবুও তো আমরা আগের মতো তেমন কাজকর্ম করতে পারি না। অল্প সময় দিন অফিস খোলা থাকে, মানুষজন আসে, একটু যোগাযোগ আমরা রাখি। মানুষের নানা সমস্যাতে মানুষ ভুগছে, প্রতিদিন মানুষ সেই সমস্যার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। কাজে এখানে মানুষের সমস্যা নিয়ে 2-4 কথা হয়, কাজে এটাকে তো সহ্য করতে পারছে না, তার জন্য বারে বারে অফিসটা আক্রান্ত হচ্ছে। কাজে রাজ্য প্রশাসনের কাছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও, ওনার কাছে সেখানে আমরা বলবো যে এগুলি বন্ধ হওয়া উচিত। রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা সেখানে ফিরিয়ে আনতে হবে, এভাবে চলতে পারে না। আজকে যেন আমরা বিরোধী রাজনৈতিক দল মানে কি, যেন একেবারে সব কিছু আমাদের নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে পর্যন্ত এসে বসা যাবে না। কাজে এই ঘটনা আমরা সিপিআইএম ডুকলি মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে, জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানাচ্ছি, এবং আরক্ষা দপ্তরের কাছে আমরা অনুরোধ করব যে অবিলম্বে দোষীদের খুঁজে সেখানে বের করতে হবে। কারণ বারে বারে এই ঘটনাগুলি ঘটছে, এই নিয়ে 7 বার হলো আক্রান্ত। কাজে এইগুলিকে সেখানে বের করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা, তাহলেই মানুষ সেখানে বুঝতে পারবে যে না, রাজ্যে আইনের শাসন রয়েছে। নাহলে মানুষ এখন যেটা বলছে যে আইনের শাসন নেই, ভেঙে পড়েছে, জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে, তাহলে এটাই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজে রাজ্য সরকারকে, আরক্ষা দপ্তরকে দায়িত্ব নিতে হবে সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য, এবং এই ধরনের ঘটনা সেখানে অচিরেই সেখানে বন্ধ হয়। এটা আমাদের দাবি থাকবে সরকারের কাছে। শান্তিপ্রিয় মানুষ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, সিপিআইএম জিন্দাবাদ, অগ্নিসংযোগ করা হলো, বিজেপি জবাব চাই, জবাব দাও, অবিলম্বে জবাব দিতে হবে। 7 বার এই বাচ্চাগুলি আক্রান্ত হলো কেন? বিজেপি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, অবিলম্বে দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করতে হবে, নইলে সংগ্রাম চলবে। আইনের শাসন বলে রাজত্ব চলতে গেল, বিপ্লব দেব জবাব চাই, জবাব দাও, এই সন্ত্রাস হতে গেল, বিপ্লব দেব জবাব চাই, জবাব দাও, কোন আন্দোলন অভিশাপ করেন, কোন আন্দোলন করে জবাব চাই, জবাব দাও। গতকাল রাত্রে আবার অগ্নিসংযোগ হলো কেন? বিজেপি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, বিজেপি সরকার পুলিশ কোথায় গেল? জবাব চাই, জবাব দাও। রাজাখো আউলেন সিমি প্রণব নিককথম চিনি খরাং। tabu kisah lenglama jora teibo haste hayung te ha kotor ni kok tuma tubi phai tongo lenglama ni yakulo.
치료가 계속 빠타가 불러서 따고 계속 만나 하는 따고 만나 하는 거서 계속 다시 타가 गेस मा गेहायदा मुंसो आनाना करै बारते गेस टिक प्रबस कइजा नाचन लाइनो बासना नांगो नाचन बुकिं खायना नांगो ताबुनो थानाय तेतुबि खायनाय आव अकक सैनो ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारते गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी बेटर साइज ते बेटर सर्विस बारते गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नम्बर 7640998623 Lenglamani yagolo haino hailam sogo chini kokbra koktumawo haino hai faidi nailai firano tirini koktuma bokhorok rok paithago phashal diporo rajakhor agulio boklaikha watui nobani loge loge galaikha chikon chikon kothor fia ba kisa wati phaima baino tuilo mui thanga orient chomoni sukontala route no khobui kisa joglahar Shabrum ni betaga amchaini kaisa bicharo khoroksa hamjugno totrawo jutani mala kanruoi shakni richum khugromani logi logi bro khorokni bukhnai rawoi kami berai rimani pati mongo paithago khorok sinino romkha Shabrum thanani police phiaba tabuk bo kharjak pati mongo kurungjak tei khorok ba lukurok haino hai ferangni jati kusung tei nungjangnai ti kahamni sanmungo lahar kasulaikha thakura chora amchaini lukurok ababai damtham jora muthub jagui tongkha gonda chorani simi Russia bari thangmani lahar kotor paithago daktino borongni sanmung supungjangnani kokru jangma bai Russia ui nahar jaka lahar kasumung Lockdown tuyoi tabuksak jora koroi hapangni mungsa wansuk mung fia baje amsayo corona kebang puk solo laike a amsaino micro containment zone saklayoi klaijakna curfew eba lockdown aboni bagai tiar tongo haste hapang fa salo hapani hayong banik thaini covid center berai naimani jorawo a kok saka hasteni mantri okra biplop kumar deb haino hai samung sitra tangnai rongni choprok mawo klaikha Jogendranagar CPIM party office hordi poro soksai runani chaitok jaka party office ni doglam sangrong sal horni o party mungno sejamani kok saka CPIM ni ojama Somar Chakraborty tabu koktoma sukruboi Corona bemani chacharara waklai korom sajak ha kotorni joto haste rok obahai korom sajak tongkhoro bialok klaijak lukurok no chubasu klainani bagai sukangi faika dalbidal motha te bodol phasalo yakshi bodol ni rungsurung motha Krishnanagar DYFI TYF TSU tai SFI motha ni sakthar mumbai amsani lukurok no bakjakha mask saban te sanitizer hasteo phai sobajak double mutant virus corona bemani second wave paimani yagulo haino hai third wave phaini kongno tui saklai murukha ha kotor hapangni sinai nungnai rok aboni bagi jotoni biskango phai tongo te kaisa kotor kilima singja jingjal Ya.
কিন্তু কাম apa nih kamu itu করোনা বেমানি সাসরাও ক্লাই করম সাজাক হা কতনি যত হাস্তেরক অবহাই করম সাজাক তংখর বিয়ালো ক্লাইজাক লুকুরং সুবাসু ক্লাইনিন বাগৈ সিগাङै ফাইকা দাল বিদাল মথা তে বদল ফাসালো याक्षि बदल रोंसों मथा कृष्णनगर DYFI TYF TSU ते SFI मथानि साक्थार मुंबाई आमसानि लुकुरावनो बागजाखा मास्क सापान ते सैनिटाइजार এই করোনার সেকেন্ড ওয়েভ চলছে সারা ভারতবর্ষব্যাপী তো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য করোনার আক্রমণ রকেটের গতিতে বাড়ছে তাই আমরা কৃষ্ণনগর অঞ্চল কমিটি TYF DYF SFI TSU উদ্যোগে আমরা মাস্ক স্যানিটাইজার এবং সাবান বিতরণ করছি সাধারণ মানুষের কাছে এই সচেতনতা নিয়ে যাচ্ছি কি নিজেদের রক্ষা নিজে করুন প্রাণ বাঁচান কোভিডের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন সাবান দিয়ে হাত ধুন স্যানিটাইজার এবং মাস্ক ইউজ করুন এই কিছু কথা বলে আমার আলোচনা এখানে শেষ করলাম রাজাখর আগুলিন সিমি প্রবলেম ককথুম চিনি খরাং ফাশালো MLA সুরজিৎ দত্তনি ইয়াক রমই ফিয়গৈ রেজাক হাকতালকে সরবাই সুনামজাক লঙ্কা মুরা কালিকাপুর ব্রেলি ব্রিজ ও যাই যে ফিয়গৈ রেজাক মা বাই আমসাইনি লুকুরকনে শাল কলংমা জরানি ইমাং ওংখা মুকথাং যাই যে ফিয়গৈ রেজাক মা বাই আমসাইনি গোबांमा লুকুরক হামক্রাইনি খাতুংমাও খবজাকনাই হনি শাখা MLA সুরজিৎ দত্ত ফাশালো ফিয়গৈ রেজাক হাকতালকে সুনামজাক লঙ্কা মুরা কালিকাপুর ব্রেলি ব্রিজ ফিয়গৈ রেখা আমসাইনি MLA সুরজিৎ দত্ত দাদা মোবাইল একটু বিচান দাদা মোবাইল একটু বিচান ও যাইজো ফিয়গৈ রেজাক মা বাই আমসাইনি লুকুরকনি সাল গোबांमा জরানি ইমাং ওংখা মুকথাং যাইজো ফিয়গৈ রেজাক মা বাই আমসাইনি গোबांमा লুকুরক হামক্রাইনি খাতুংমাও খবজাকনাই হিনি শাখা MLA সুরজিৎ দত্ত ব্রিজ উদ্বোধন হয়েছে অনেক দিনের দুঃখ কষ্ট মানুষের এটা দূর করলো ডিভিশন 1-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রতন চৌধুরী সে আরও ব্রিজ আমাদের এলাকায় করে দেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কোন কোন এলাকার লোক এই ব্রিজের ফলে উপকৃত হলো টু এয়ারপোর্ট থেকে পুরা বর্ডার কালিকাপুর জয়পুর সব এলাকার লোকরা উপকৃত হয় এই ব্রিজের ক্ষেত্রে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তো আমি কইতে পারব না ইঞ্জিনিয়ার কইতে একটা পুরানো কাঠের ব্রিজ ছিল দীর্ঘদিনের লোকের সমস্যা ছিল কাঠের ব্রিজের বহন ক্ষমতা অনেক কম হয় অনেকে গাড়ি ঘোড়া নিয়ে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়েছে এখন যে ব্রিজ বানানো হয়েছে এই ব্রিজে 24 টন লোড ইজিলি ক্যারি করা যাইব তার জন্য অনেক সরকার চিন্তা করেছে কীভাবে পাবলিকের অবস্থা উন্নতি করা যায় কষ্ট দূর করা যায় সেই হিসাবে অন্য জায়গার থেকে একটা ব্রিজ ওয়াইড এলাকা থেকে একটা ব্রিজ এনে এখানে ইরেকশন করা হয়েছে তার জন্য ইরেকশন বাবদ খরচ হয়েছে লামসাম 25 লাখ রুপিস এটা রুটটা কোন রুট থেকে কোন রুট থেকে এই রুটটা তো আগরতলা শহরের একটা মেইন কানেক্টিং রুট আগরতলা শহরের সঙ্গে এয়ারপোর্টের সবচেয়ে শর্টকাট রুট এটা দিয়ে বর্ডার গোলচক্কর থেকে কালিকাপুর মিনাবাড়ি লঙ্কামুড়া শানমুড়া উষাবাজার হয়ে এয়ারপোর্ট ইজিলি যাওয়া যাবে খুব কম সময়ে ঠিক আছে প্রথমত বলবো এই জায়গাটার নাম মিনাবাড়ি ধরে আর এই রুটটা আপনার ফায়ার সার্ভিস টু একদম এয়ারপোর্ট অবধি যাওয়া যায় আর ব্রিজটা হয়েছে এতে তো আমরা আনন্দিত দেখুন আগে আমি 25 বছর CPM-এর শাসক ছিল তারা কোনো দিনই এই ব্রিজটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করেনি আজ অবধি বিগত আজকে 3 বছর হয়েছে বিজেপি সরকার আসার পরে আমরা 3 বছরের মধ্যে ব্রিজটা পেয়েছি আমরা খুবই আনন্দিত প্লাস আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে যে আমাদের এই সমস্যাটা একটু দেখেছে এটা নিয়ে আমরা খুবই আনন্দিত রাজাখর আগুলিন সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং করোনা বেমারনি চাচা রারানো নাসিগৈ গন্ডাছড়া রং নখলাওয়া সেউইট লাংজাখা গন্ডাছড়া হাতিनि किसासा हाकसाल ओंमा बाय फालथानि जोंजालो क्लाइना नांखा हातिनि किसासक बानिया क्लाइना रक फियाबा अ बेमारनो कासुनानि बागै सोशल डिस्टेंस कारै ते मुंसा लामा करै हिनि शाखा हापांनि नायकल आदं रक हास्तेव सालसानि यागलो सालसा बांमा सुखै तेबसे बांरो रुगै फायो करना बेमार मानजानाय रंनि बांमारि
aboni bisingo se hasteo phai sopojak double mutant corona virus abono tui belanya warma te kmamao tongo hasteni sakham bedek te hasteni joto sinai nungnai rok aboni bagoi o bemani sasala ro nasigoi gonosora rung nokhlawo sewitlangjaka gonosora hatini kisasek haksalo ungma bai falthani jingjalo klaina nangkha hatini kisasek bania khlainai rok piaba o bemano kasunani bagoi social distance no karoi te mungsal lama kri hini saka haponi naikol adong rok আমরা তো আগে বেচলাম গণাসরা থাকতে মোটামুটি এইটা কিছু হাজার 500 বেচা হাজার কিনে 2000 5000 বেচা কিনে হয় এখন স্কুলের মাঠে বহুত গণাসরা থেকে খুব দূরে এতে লোকও নাই কিছু নাই সব এখন সবজি মজি সব পোজা গন্ধ হয়ে গেছে গা বেচতে পারি না খিদে ওর খেমনে বাঁচবো খেমনে খিদা করুন লাগি এখন তো খুব আমি বিওটা মা পোলা খেমনে বাজামু এটা খেমনে খামু এইটা আমার খুব এটা খেমনে বাঁচবো অপরশন থেকে তো কিছু একটা ইয়া সানি দিল না কিছু দিল না শুধু এখানে কইছে এলাও করছে আর এলাও হয়ে এখানে স্কুলের মাঠে যাও আইলাম কিছু নাই শুধু ওই রৌদ্র খাইয়া যে জিনিসপত্র আনছি সব ছিদে হয়ে গেছে গাছ ফাঁকে গেছে গা আর কিছু বেচা কিনে বললো না এখন তো মাকলা বাজানের বুদ্ধি নাই আমার সাধারণত কৃষক এবং আমাদের এই যে প্রশাসনের যে আজকে করোনার লাগে যে একটা বাজারটা স্থানান্তরিত করছে এখানে গন্ডাছড়া বাজার থেকে তৈল বিস্কুট আনছে আমাদের কোনো একটা ব্যবস্থা করছে না যে এখানে বৃষ্টি বাদল আইলে যে কীভাবে কৃষকগুলা বাঁচবো বা সবজিগুলো কীভাবে বাঁচবো এগুলো ব্যবস্থা নাই তার জন্য আমি ওই আমার মতো প্রচুর কৃষক এভাবে রোদ্রে পুড়ে বৃষ্টি ভিজায় কোনো পরিকাঠামো নাই যে একটা বসার জন্য কোনো ব্যবস্থা তারা করছে না বা ব্যবসা তো ভালো না একদম ব্যবসার কথা বলে ব্যবসা একদম খারাপ আজকে 10 কেজি মরিচ আনছি 10 কেজি মরিচ পুরো হয়ে গেল প্রায় এনে তারা 500 কেজি মরিচ রয়েছে আমরা গন্ডাছড়া বাজার আমরা যে বাজার বাড়ে অন্তত পক্ষে কমসে কম আমি অন্তত পক্ষে 1 কুইন্টাল মরিচ বেশি বাজারে এই জায়গাতে আজকে 10 কেজি মরিচ এনে 10 কেজি মরিচ বেচতে পারছি না পরিকাঠামো কত ব্যবসা বাণিজ্য কেমন ভালো এদিকে লোক নাই দেখেন ছোট দিকে সব লোক একদম ফাঁকা মাঠ ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং অবনো পুইলা বিশালগড় বকাস্টেনি কমলা সাগর বিধানসভা আমচায় 2 কারোর রাং সবাই পেপার কাটিং বাইকে স্নামজাগি দङ লাमा ফাশালা অ লাमा স্নামজাগমানি থাই বেরাই নাইখা বিশালগড় বকাস্টেনি চেয়ারপারসন সন্ধ্যা দেববর্মা বুসকাংতালনি বিসিঙ্গ পাইনে অ লাमा স্নামংনি সামংনি শাখা চেয়ারপারসন বুকুক সন্ধ্যা দেববর্মা কিসাসক ওয়াটি ফাইকেনো তৈলুमै थांगो कोना बनि सिमी बिसालगड़ थांनानि लाहार आबो बायनो जोंजालो क्लाइना नांगो लामाते थांलाय सुख्लायनाय आमचायनि लुकुरक आबोनि बागै अ जोंजानि याकाकनानि नाहार मंगो आबोनो पुइला बिसालगड़ बखास्टेनि कमला सागर विधानसभा आमचायो 2 करोड़ रां सबाय पेपार काटिं बाइके नामदागै तंगो किलोमीटर कायसा लामा मिला এবং ফরমান্ত আছে এবং আপনারা তো দেখলেনই ম্যাডামও ঘুরলেন ম্যাডামও খুব স্যাটিসফাইড আমরাও খুব স্যাটিসফাইড আমাদের কাজ নিয়ে এবং কাজের গুণগত মান থেকে আরম্ভ করে সব কিছু আমরা একবারে স্পেসিফাইড হয়ে কাজ করতেছি যে মান আমরা কোথাও নামাইতেছি এবং খুব সুন্দর মতো দিতেছি। কত টাকা বাজার এটা? আমরা এটা হইতেছে 2 কোটি টাকার অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমাদের 2 কোটি টাকার প্রজেক্ট। फासालो अ लामा स्नामजागमानि थाइ बेराय नायखा बिसालगड़ बखास्टेनि चेयारपारसन सन्ध्या देबबर्मा बुसकांतालनि बिसिङाव पाइनाय अ लामा स्नाममुंनि सामुंनि ব্লকের একটা রোড হচ্ছে 1 কিলোমিটার সো এটা পরিদর্শন করতে আসলো এখানে কাজ চলছে আমাদের আশা যে 1 মাসের মধ্যে পুরোপুরি এই কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। কোন পঞ্চায়েতের এটা কোনাপন পঞ্চায়েত কত নম্বর ওয়ার্ড নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ার্ড নাম্বার 3 এটা বাজেটটা কত টাকা এখন? এটা তো 2 কোটি টাকার প্রজেক্ট। কাজ কমপ্লিট নাকি? না কাজ এখনো কমপ্লিট হয়নি আর 1 মাসের মতো সময় লাগবে এটা কমপ্লিট হতে। তো এদিকে জনগণের কি বার্তা? না এখান তো আসার পর জনগণ খুব উৎসাহিত যে প্রথমবার এরকম পেপার ব্লকের কাজ হচ্ছে তারা দেখে খুব আনন্দিত
আর সবাই আমাকে বলছে না খুব ভালো। Isalgoni Chini Assistant Koptum Chini Khorang 7 May Congress Sebadol ni founder NS Hardikar ni asai masal ha kotor ni joto amsai ni logi hasteo bo ashal na boram romani bisingtui yasaka haste Congress ashalo raja khor aguli ni haste Congress tangnok buskango NS Hardikar ni mangfliwo khumbogui bono boram yafarka haste Sebadol ni ozamarok Congress bodol ni nahar mungno ya phangte busu jora sogir ni nahar mungo 1923 bisini 28 December salmariwo সংসদ জাগমানি কংগ্রেস সেবাদল মঠা 7 মে কংগ্রেস সেবাদল ni founder NS Hardikar ni asai masal ha kotor ni joto amsani logi hasteo bo ashalno borom romani bisingtui yasaka haste Congress ashalo raja khor aguri ni haste Congress tangnok buskango NS Hardikar ni mampiliwo khumbogui bono borom yafarka haste sebadol ni ozamaro Pandaw manjaka haste Congress sebadol ni asukphan Nito Gopal Rudropal akosong প্রদেশ কংগ্রেস সেবা দল থেকে আমরা একটা আহ্বান রেখেছি সর্বসাধারণের কাছে সর্বংশের মানুষের কাছে যে আজকে অতি মহামারীর কারণে যে অবস্থা ভারতবর্ষে চলছে আমরা কংগ্রেস সেবা দল আমরা বিভিন্ন জায়গায় অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করছি 5 জন 7 জন 10 জন করে আমরা বলছি শারীরিক এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য স্যানিটাইজার এবং মাস্ক নিয়মিত ব্যবহার করার জন্য এবং সরকার কর্তৃক যে নিয়ম নীতি সেগুলো মেনে চলার জন্য যাতে আমরা সবাই বাঁচতে পারি এবং অন্যদের বাঁচার জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ করতে পারি কারণ আজকে এই মহামারীতে বাঁচার মাত্র একটি রাস্তা আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজন ছাড়া আমরা যাতে বাড়ির থেকে না বাইরই এবং আমাদের শারীরিক এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা চলি কংগ্রেসের শাখা সংগঠন কংগ্রেস সেবা দল 1923-এর 28 ডিসেম্বর কংগ্রেস সেবা দল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কংগ্রেসকে সুশৃঙ্খল এবং রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সুশিক্ষিত করে দলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডক্টর নারায়ণ সুব্বারাও হারিকর আজকে ওনার জন্মদিন আমরা সর্বভারতীয় কংগ্রেস সেবা দলের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশ অনুসারে প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে আমরা ওনার জন্মদিন আমরা পালন করছি যথাযথ মর্যাদায় মূল বার্তা কী থাকবে মূল বার্তা থাকবে রাজ্যের মানুষের কাছে আমরা কংগ্রেস কর্মীদের কাছে সবাই কংগ্রেস সেবা দলের আদর্শ কংগ্রেসের নীতি কংগ্রেসের আদর্শকে সামনে রেখে আমরা যাতে নিপীড়িত লাঞ্ছিত বঞ্চিতের মানুষের পাশে গিয়ে আমরা ভারতবর্ষের সংহতি ভারতবর্ষের উন্নয়ন ভারতবর্ষের একতা সেটাই ছিল কংগ্রেস সেবা দলের মূল মন্ত্র আমরা যাতে আগামী দিন ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্মকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে কংগ্রেসকে দেশের স্বার্থে কংগ্রেস কর্মী আত্মনিয়োগ করতে পারেন সেটাই থাকবে আজকে কংগ্রেস সেবা দলের প্রতিষ্ঠাতার আমাদের ডক্টর নারায়ণ সুব্বারাও হারিকরের জন্মদিন উপলক্ষে সেই বার্তা আমার নাম নিত্য গোপাল রুদ্রপাল কংগ্রেস সেবা দলের রাজ্য সভাপতি Raja Khor aguli ni simi Pranab ni Koptum Chini Khorang Tini ni koktuma amsuk jora tinyo teibo haste hayung tei ha kotor ni koktuma shaimana ni bagai choya wi nai tong di Chini Khorang